as of now, when I mean, as in the date when the exam, that those rules were there. The student will be perfectly justified in saying that your question is wrongly framed. Kindly go to page 34 of the reply affidavit, where, my lord, the rules which we say is 2009 is also found, and this matches with the question. GS SO 1799, Rule 1. Yes. These rules may be called hazardous waste management, handling and transboundary movement amendment rules. This is exaction, and unfortunately, but for that explanation, the question is patently wrong. Yes. Therefore, my lord, 41 will have to be deleted, and this solitary question being deleted would be sufficient related to Mumbai Trans Harbour Link, MTHL. Two statements are given. Yes. The students are supposed to write which of these two is right. I read on those two statements. It is a road bridge connecting Mumbai city with Navi Mumbai. It begins in Parel, South Mumbai, etc. The correct if that say the source which they have put said only road bridge and stopped at it, their justification may be right, and this should have been one of the questions which I am dropping. Yes. But their source says both the words. Yes. So a person who understands and reads this very material, he may be writing and calling it the sea bridge, because before the commencement you may plan, and every bridge may with great respect would be a road, because the very purpose of bridge is to travel an impediment. It could be a foot over bridge or whatever it is, it would be a road. So every bridge is a road, therefore it's a road. Yes, 66 I am holding, 56 I left. Then we will go to question number 68. Yes. My lord, before I take your lordships through this question, the Public Service Commission will have to be clear about one important aspect. Whichever is in the favor of a candidate, that will not be authentic. According to Mr. Koppen's climatic classification, a larger area of Telangana state falls under tropical savanna climate AW, humid subtropical climate CWA, monsoon climate AM, hot semi-arid climate BSHW. The preliminary key gave the answer as A. The Telugu Regional Geography book, my lord, which we have relied upon, your lordships would get
it at page number 70. At page number, my lord, 75 of the writ petition papers. I'll first take your lordship to writ petition paper 36 of the Telangana Regional Geography Telugu Academy says that within India, Telangana falls under AU climatic type of Köppen, that is semi-arid or semi-humid climate. Type with hot summers and very short winter. Classification, the letter symbol AU is nowhere mentioned in the entire classification. Further, according to Köppen's climatic classification, a larger area of the Telangana state falls under the tropical savanna climate, which is authenticated by several standard textbooks. Not if your lordship sees, it's found from page 47 onward. What is of? Of the counter affidavit, my lord. That is their source. They give a classification of Indian climate, table number 4.1. నమస్తే మిత్రులారా, ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ నిరుద్యోగులారా, మనం చూస్తున్న ఈ లిస్టు తెలంగాణ హైకోర్టులో గ్రూప్ 1 అంశంపై చేసిన కేసుల లిస్ట్ ఇది. ఇంపార్టెంట్ పెండింగ్ కేసెస్ ఆన్ గ్రూప్ 1 రిక్రూట్మెంట్. ఇది ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుందంటే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, టీజీపీఎస్సీ ఇవి రెండు కలిపి ఏ విధంగానైనా గ్రూప్ 1 పరీక్షలు పెట్టాలి. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ పని చేయలేకపోయింది. పేపర్ లీకేజ్ అయింది, బయోమెట్రిక్ ప్రాబ్లం అయింది. దానివల్ల మూడోసారి మరి ప్రిలిమ్స్ పెట్టి మెయిన్స్లోకి వచ్చినాము. ఈ అక్టోబర్ 21 నుండి 27 ఈ టైంలో 7 పేపర్స్ మెయిన్స్కి సంబంధించినవి. ఈ 7 పేపర్లు వాళ్ళు వరుసగా పెడతా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే మరి గ్రూప్ 1 మీద పడిన కేసుల తాలూకు అవన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాతకి, ఈ కేసులన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాతకి ఈ లిస్ట్ అవుట్ చేసిన కేసులు అయితే 17 ఉన్నాయి. ఈ 17 కేసులు కూడా 33 అంశాల మీద 17 కేసులు పడ్డాయి. ఈ 17 కేసులన్నీ క్లియర్ అయినాక ఎగ్జామ్ పెట్టండి అని చెప్పి 500 మంది మెయిన్స్ అభ్యర్థులు, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి, మెయిన్స్ అభ్యర్థులే ఈ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు పెట్టొద్దు, కోర్టు కేసులన్నీ క్లియర్ అయినాక ఆ తర్వాతకి ఎగ్జామ్ పెట్టండి. ఒకవేళ ముందే పెడితే 2011లో ఏపీపీఎస్సి ఇట్నే ఎగ్జామ్స్ పెడితే 2016లో మరి క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఉద్యోగం వచ్చినాక కూడా తిరిగి ఎగ్జామ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. తెలంగాణ నిరుద్యోగులకి అట్లా కాకూడదు. మేము నీళ్ళ కోసం, నిధుల కోసం, నియామకాల కోసం
మరి అమరవీరులైన మా కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి, మా అన్నదమ్ములు కూడా ఉన్నారు. 1969లో కూడా మరి తొలి దశ తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో కూడా 360కి పైగా మరి విద్యార్థి అమరవీరులు చాలామంది వాళ్ళ ప్రాణాలు త్యాగం చేసిర్రు. మీరు ఈ 10 సంవత్సరాల నుండి కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో చదివినాము, మీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇంకా చదువుతూనే ఉన్నాము. మీ లాస్ కావద్దు, ఆర్థికంగా మీ నష్టపోవద్దు, మా జీవితాలు దుర్భరంగా ఉండొద్దు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మెయిన్స్కి ఎంపికైన అభ్యర్థులు 500 మంది హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేసారు. ఈ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేసారు. ఈ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఈ అభ్యర్థులకి అత్యవసరం ఉంది కనుక మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆ అన్నం తినే సమయానికి అయిపోయిన తర్వాతకి మరి ఆ సమయానికి వీళ్ళ కేసుని వీళ్ళ అభ్యర్థులని తీసుకున్నారు. ఈ కేసుని కాస్త అక్టోబర్ 3కి పోస్ట్ పోన్ చేశారు. ఈ అక్టోబర్ 3కి మరి ఏం జరుగుతుంది? అంతకంటే ముందే మల్టిపుల్ రీజన్స్ మీద, కీ అబ్జెక్షన్ మీద, అబ్జెక్షన్ ఆన్ ఫైనల్ కీ మీద, దీంట్లో 14 రాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని, 14 రాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని పిటిషన్ వేస్తే దాంట్లో టీజీపీఎస్సి తప్పుడు అఫిడవిట్ ఇచ్చి రాంగ్ గైడెన్స్ చేస్తూ మరి అడ్వకేట్స్ ఎవరైతే టీజీపీఎస్ తరపున ఉన్నారో ఇచ్చిన దాంట్లో 7 క్వశ్చన్సే అప్లికబుల్, మిగతా 7 కాదు, ఉన్న 7కి ఆధారాలు తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు కాదు అని చెప్పేసి, తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు తప్పన్నప్పుడు మీరు సిలబస్ కమిటీ, మీ సిలబస్ కమిటీ ఏం చెప్పింది? మరి ఏ పుస్తకాలు ప్రామాణికం అని చెప్పింది? ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ గతంలో ఏమని సలహాలు ఇచ్చింది? తెలంగాణలో ప్రొఫెసర్లు, మేధావులు అందరూ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు, అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పుస్తకాలు ప్రామాణికమని మీరే గతంలో చెప్పారు కదా, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కాదంటున్నారు? ఈ తర్జన భర్జన, ఈ విపత్కరమైన పరిస్థితులలో కోర్టు కేసులు అనేవి పోస్ట్ పోన్ అవుతా ఉన్నాయి జస్టిస్ పుల్లా కార్తిక్ గారి ఆధ్వర్యంలో. మరి ఎందుకని లేట్ అవుతుంది అని అంటే, వీళ్ళు ఆధారాలు సరిగా లేవని, మరి మా అడ్వకేటు టైంకి లేడని, అస్వస్థకు గురైందని ఇట్లా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ దసరా హాలిడేస్ వచ్చేంత వరకు కోర్టుకి ఒక వారం నుండి 10 రోజుల వరకు హాలిడేస్ వస్తే దాంట్లో తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాతకి మెయిన్స్కి సంబంధించి లాజిస్టిక్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా, మరి వాటికి సంబంధించిన కార్యాచరణ అయినా, విజువలైజేషన్ సంబంధించిన వర్క్ అయినా అన్ని స్కూళ్ళల్లో మాట్లాడినాము, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ తప్పనిసరిగా రాయాల్సిందే అని చెప్పి ఈ మెయిన్స్ అభ్యర్థుల మీద గొంతు మీద కత్తి పెట్టినట్టు ఎగ్జామ్ రాపిచ్చి కుట్ర చేస్తూ ఉంది. ఆ రాపిచ్చే కుట్రలో భాగంగానే మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా గ్రూప్ 1 ఫలితాలు త్వరలో ఎట్లా ఇస్తారండి? ఎగ్జామే పెట్టలే, వాళ్ళు ఎగ్జామే రాయలే, కోర్టులో ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి, మరి ఏ విధంగా క్లియర్ చేస్తారు? ఎట్లా క్లియర్ చేస్తారు? ఇక్కడ సెట్ aside ది నోటిఫికేషన్ అండ్ కండక్ట్ ది ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి 14వ తారీఖు 10వ నెల 2024 నాడు ఉన్నది. TRVSSSV ప్రసాద్ ఈసారి వేసిన కేసులో రిట్ పిటిషన్ నెంబరు 26954/2024. ఇది 26వ తారీఖు 9వ నెల 2024 నాడు హియరింగ్కి వచ్చింది. మరి ఇది 14వ తారీఖు ఉన్నది. అగైన్ ఇంకో కేసు 14వ తారీఖు ఉన్నది. ఇంప్లిమెంట్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఛాలెంజింగ్ జీవో 29 కూడా ఛాలెంజింగ్ ఉన్నది. స్టాల్ ఆన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్
ఇది 3వ తారీఖు ఉన్నది. మరి ఇంకో కేసు కూడా 3వ తారీఖు సెట్ aside ది నోటిఫికేషన్ వెరిఫై లోకల్ స్టేటస్ అండ్ రిజర్వేషన్స్ బిఫోర్ డిక్లరింగ్ ది ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి దీని రమేష్ బూరా గారు ఉన్నారు. ఈ కోర్టు కేసులన్నీ క్లియర్ కాకముందుకే మరి ఎందుకని మీరు ఇట్లా మొండిగా పోతా ఉన్నారు? గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు దయచేసి మా అభ్యర్థన మేరకి మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. టీజీపీఎస్సికి కూడా మేము విన్నవించుకున్నాము, మాకు కొంచెం అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మెయిన్స్ రాసిన అభ్యర్థులు కూడా వాళ్ళు కోర్టు మెట్లెక్కిరు. ముందే టీజీపీఎస్కి చెప్పిర్రు, వాళ్ళు టీజీపీఎస్సి లెటర్ వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేసిర్రు. మరి వాళ్ళకు సంబంధించి కోర్టు కేసు కూడా అది హీరింగ్ కూడా మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయింది. జీవో 33 కూడా ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ కూడా అది కూడా 16కు ఉన్నది. ఎస్టీ రిజర్వేషన్ని 6% నుండి 10% పెంచిన దాంట్లో ఈ కేసు కూడా ఉన్నది, ఇది కూడా క్లియర్ కాలేదు. ట్రాన్స్జెండర్స్ కేసు కూడా 16వ తారీఖు ఉన్నది. ఎవరైతే మరి ఈ సమాజంలో కొంచెం అణచివేతకు గురై దాడులకి దౌర్జన్యాలకు గురవుతున్న కమ్యూనిటీలో కూడా వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్జెండర్స్ ఉన్నారు. ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్లో మరి వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఎల్జీబీటీలకు సంబంధించి ఎల్జీబీటీ క్యూ అంటే క్వీర్ అని వీళ్ళు కూడా కేసు ఉన్నది. 10వ తారీఖు ఛాలెంజింగ్ అప్లికబుల్ ఆఫ్ ది ఈడబ్ల్యూసీ రిజర్వేషను, ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం బీసీలకి అత్యంత ప్రమాదకరం. ఈ బీసీల ఈడబ్ల్యూఎస్లకి కేవలం 1% ఉన్నోళ్ళే 10% రిజర్వేషన్ పొందుతున్నారు. ఈ 10% రిజర్వేషన్లో బీసీల రిజర్వేషన్ కొల్లగొడుతున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మరి వాపోతా ఉన్నారు. మరి ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు? ఎందుకని ఈ విధంగా మొండిగా పోతుంది? కానీ ముమ్మాటికి ఈ మెయిన్స్ రాస్తే అభ్యర్థుల మాటన్నా వినాలి. ఎవరైతే లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేసిర్రో వాళ్ళ గోడన్న విని మళ్ళా ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశము మళ్ళా అట్లా కాకుండా, అట్లా ఇబ్బంది పడకుండా, ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా, మళ్ళా నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా ఈ కేసులన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో నవంబర్ 21 నాడు కూడా ఉన్నది. ఇంటీరియర్ ఆర్డర్లో ఇచ్చిన ఏదైతే కేసు ఉన్నదో అది స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన మరి ఫామ్ 1, 2కి సంబంధించి మరి ఫామ్ 1 వాళ్ళకే కాదు అవకాశం, ఫామ్ 2 వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి. ఇంటర్నేషనల్ ఏషియన్ గేమ్స్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఆడినోళ్ళకే కాదు, మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వేస్తే ఈ కేసు నవంబర్ 21కు ఉన్నది. ఏదేమైనప్పటికీ ప్రభుత్వము మొండిగా పోతుంది, తప్పు. టీజీపీఎస్సి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదు. మరి కోర్టు కూడా ఇప్పటికైనా నిరుద్యోగుల పక్షాన ఆలోచించాలి. మెయిన్స్ రాయబోతున్న అభ్యర్థుల గోడన్న ఈనాలని చెప్పేసి N9 మీడియా ద్వారా మేము కోరుతా ఉన్నాము. ఈ ఫైనల్ కీ విషయంలో, ఈ అబ్జెక్షన్ ఫైనల్ కీ విషయంలో మల్టిపుల్ రీజన్స్లో మరి తప్పనిసరిగా స్టే వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. స్టే కనుక వస్తే మరి ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయం కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని, టీజీపీఎస్సీని ఆలోచించి చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. కానీ అకారణంగా అక్రమంగా ప్రతిపక్షాల పేరును లేదనంటే నిరుద్యోగుల పేరును వాళ్ళని తప్పుదోవ బట్టి మరి చివరికి మళ్ళా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులని అన్యాయం చేయొద్దని చెప్పేసి మనం N9 మీడియా ద్వారా మేము కోరుతా ఉన్నాం. And then in this the code is given for the district of West Bengal. Yes. Then similarly other areas are described. So according to them, AW being what is contained in Majid Hussein's book, Yes. this would be the Bible.
Then second aspect, my lord, is Dr. Kuller's Dr. Kuller. So therefore, my lord, my question here would be, when consistently the public service matter and says Telugu Academy is the Bible. So therefore, my lord, my humble submission in so far as this question is concerned, there are two sets. Of sources was what is it, opposing each other, one in the form of source given by them, other in the form of source given by us. As long as Telugu Academy situation, but whether we are really ideal, we'll have to start from setting up the question paper. When they are not ideal, they can't throw stones when they are in the glass house. This is very important. Then kindly see, my lord. So therefore, this question is here also. My book is supreme, not your book. Question number? 79, my lord. Yes. The question reads inscriptions of the Kakatiya rulers. There was no rivalry between Shaivism and Vaishnavism in general. Yes. So according to them, my lord, he answered A, B and C only are right. So this statement that there was no rivalry between Shaivism and Vaishnavism, according to the Public Service Commission and the experts, is a wrong statement. So therefore, according to the key, A, B and C only are correct is their answer. Yes. That is option number 2. 2. Now, my lord, option, I'm sorry, their answer is 3. That is, all the statements are right. So they 3, Article 24 are not exclusively. Constitution. Yes, sir. Proceed. May I continue, madam? Constitution. You are reading Article 34? No, I will not read the entire paper. Yes. So that says, traffic forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable under punishable in accordance with law. Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service, the state shall not make any discrimination on the grounds only of religion, race, caste, class, or any of them. So therefore, the petitioner's objection was, this does not deal with exclusive economic life of scheduled caste. This is available to every person. And similarly, 24, prohibition of employment of children in factories. Yes. That is 24. It says,
no child below the age of 14 years talks of a direct, that's a directive principle of state policy, Yes. which specifically talks of this. That is, my lord, your lordship should see 46 article. Yes. It heading itself says it's for these people. Promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Article. Yes. It heading itself says it's for these people. Promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. So since option 4 is completely unrelated, where did they say completely unrelated, partially unrelated, 1 by 2 unrelated? Who is the subject expert to read something in between the question? If we do that, you say no. Why I dropped 56 is only for that purpose. You did not make it specific whether state or union territory. And in the answer, you say it is general. For that, general will be sufficient. In this, we have not asked this, therefore, we will have to do this. So, in my humble submission, my lord, this is what completely unrelated, is not connected with the question at all. Both in the text and context, it is correct answer. That this is what obstinacy is, what I said with great respect. You don't read the 3 articles. You don't even try to read. Why I am saying this is, my lord, if you have read this. Your lordship would agree with me. If one reads this, it would not be